शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे आयुष विभागाकडून ट्रॅफिक पोलिसांसाठी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी डीसीपी क्राइम यशोदा वंटगुडी या उपस्थित होत्या। यावेळी त्यांनी ट्रॅफिक पोलिसांनी कोरोना व्हायरसबद्दल बचावण्यासाठी घ्यावयाच्या पूर्व खबरदारीबद्दल जनजागृती केली। यावेळी त्या म्हणाल्या की ट्रॅफिक पोलीस वर्ग हा कोरोना लढ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे। यावेळी त्यांनी अनेक खबरदारी घेतल्या पाहिजे, त्याचबरोबर आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढविली पाहिजे। यासाठी आयुष विभागाकडून छायावनप्राश या आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिनचे ट्रॅफिक पोलिसांना वितरण केले व मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करण्याबद्दल माहिती दिली। आयुष डिपार्टमेंट हेड ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರೀಜನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫೀಸರ್ RRO ಸುಮಾರು 4-5 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನನಗೆ 2-3 ದಿನದಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೇ ಬಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ। ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗೇನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಮಂತ್ ಇಂದ ನೀವು ಯಾರು ರಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀರಿ ಏನೋ ಅಂತ। ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆನೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ। ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೊರೋನಾದ ಭಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೇನು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೂ ತರ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ डॉक्टर चंद्रशेखर ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ छायावनप्राश हे रोग प्रतिकार शक्ती वाढविण्यास मदत करते। ट्रॅफिक पोलिसांना आयुष विभागाकडून या जनजागृतीवेळी छायावनप्राश या आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिनचे वितरण करण्यात आले। बेळगाव जिल्ह्यातील हिरेबागेवाडी येथे कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे येथील गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे। त्याचबरोबर आसपासच्या गावातील नागरिकही भयभीत झाले आहेत। त्यामुळे कोरोनापासून बचावासाठी सर्वजण घरीच राहून लॉकडाऊनचे पालन करत आहेत। मात्र त्यामुळे या गावकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, कारण दररोज मजुरी करून जगणाऱ्या कुटुंबियांना लॉकडाऊन काळात राशन व भाजीपाला मिळणे कठीण झाले आहे। यासाठी ग्रामीण मतक्षेत्राचे आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी हिरेबागेवाडी गावामध्ये गावकऱ्यांना भाजीपाला व राशनचे वितरण केले आहे। लक्ष्मीताई फाउंडेशनकडून गरजूंना फळे, भाज्या, राशन, दूध व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले जात आहे। ಕಳೆದ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ನೃತ್ಯ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಗುಲಿ ಜನಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ। ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಂಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಬಡವರಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯವರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 20-21 ದಿನದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಸರಬರಾಜಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಡೀ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ. ಒಂದು ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 20 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಪಲ್ಲನ್ನು 3,500-4 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಊರಿನ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೂ ಭವಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾವು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सध्या सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने शहरात भटक्या जनावरांना खाद्य मिळणे कठीण झाले आहे. सध्या शहरामध्ये माणसांची वर्दळ नसल्याने त्याचप्रमाणे भाजी विक्री खरेदीही करणे बंद झाल्याने नागरिकांकडून जनावरांना घातले जाणारे खाद्यही मिळणे अवघड होऊन बसले आहे. यामुळे नागरिकांसह आता जनावरांनाही खाद्य मिळणे कठीण झाले आहे. या लॉकडाऊनचा फटका आता जनावरांनाही बसलेला पाहावयास मिळत आहे. दिवसेंदिवस कोरोना बाधितांची संख्या वाढत चालल्याने लॉकडाऊन देखील वाढवण्यात येत आहे. या गजबजलेल्या शहरात आता शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. जनावरांना होत असलेली समस्या याची दखल घेऊन विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल यांच्या सहयोगाने या शहरातील भटक्या जनावरांसाठी चारा पुरवण्याचे काम केले जात आहे. अनेक अशा समाजसेवक व दानशूर व्यक्तींकडून गरजूंना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात येत असले तरी मात्र जनावरांनाही चाऱ्याची तितकीच गरज असल्याची दखल घेऊन विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल यांच्याकडून हा उपक्रम राबवण्यात आला असून प्राण्यांबद्दल असलेले प्रेम हे या उपक्रमातून सर्वांमध्ये एक नव्या प्रकारची जाणीव करून देत आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. तिडगुंदी कालव्याच्या लोकार्पणामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांवर क्रम घेण्याबद्दल मंगळवारी विजयपूर जिल्ह्यातील आलमट्टी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत जलसंपन्नमूल मंत्री रमेश जारकिहोळी यांनी माहिती दिली. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರಾಗಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಗೇಟನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇತ್ತು 25 ತಾರೀಕು ಇತ್ತು. 25 ತಾರೀಕು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 20 ತಾರೀಕು ಕೊಡಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೊಳಗೂ ಅಧಿವೇಶ ಬಿಟ್ಟು 2 ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ. ಅಧಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರೋದು 2 ದಿವಸ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸಹಕರಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾವು ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಸಲಹೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯೋಜನೆ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಲ್ಟಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಲ್ಟಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್. ಈ ಕುರಿತು ತಾವೇನಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕ್ರಮಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ? ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ते पुढे म्हणाले की सर्व आमदारांना आपापल्या मतक्षेत्रात कार्यक्रम करण्याचा अधिकार आहे. मात्र तिडगुंदी विषयाबद्दल अधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देण्याचा अधिकार नाही. तिडगुंदी कालव्याच्या लोकार्पणाविषयी नियमांचे उल्लंघन केलेल्यांवर बुधवारी सायंकाळी क्रम घेण्यात येईल.
असे जलसंपन्नूल मंत्री रमेश जारकिहोळी यांनी सांगितले आहे. मंजुनाथ हिरेमठ, KNN सिटी न्यूज, निडगुंदी. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव. ಭಾರತ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪುಗಳು, ಕೊಠಾರಿ ಪಂಪುಗಳು, ಕಾವೇರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಪೈಪುಗಳು, HTF ಮಷಿನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಂಪು, PVC ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಕೊಠಾರಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪುಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಭಾರತ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಬಿಲಾಲ ಮಸೀದಿ ಎದುರು, ನಿಡಸೋಸಿ ರೋಡ್, ಸಂಕೇಶ್ವರ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7259 90 93 25 7259 909325. शहापूरमधील सराफ गल्ली येथील रहिवासी नारायण बुद्धाप्पा लाड यांची म्हैस अचानकपणे विहिरीत पडल्याने या भागात काही काळ तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले. या संदर्भात सविस्तर माहिती अशी की शहापूर परिसरातील सराफ गल्लीत गवताची गंजी घालण्यात येत होती. या दरम्यान या ठिकाणी या कामासाठी ट्रॅक्टर आला असता या ट्रॅक्टरच्या आवाजानेच या म्हशीला आपल्यावर नियंत्रण ठेवता आले नसल्याने गोंधळून इकडे तिकडे धावती वेळी ती म्हैस अचानक विहिरीत कोसळली. याची माहिती मिळताच गावातील पंचमंडळी व नगरसेवक राजू बिर्जे यांनी अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांना कळवले. पशुवैद्यकीय डॉक्टर सोनाली सरनोबत यांना घटनेची माहिती देताच याची दखल घेऊन सोनाली सरनोबत यांनी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार संगरोळी यांना तातडीने घटनास्थळी पाठवून दिले. त्याचप्रमाणे अग्निशामक दलाच्या अथक प्रयत्नामुळेच JCBच्या सहाय्याने या म्हशीला बाहेर काढण्यात यश आले. यावेळी फायर ब्रिगेड सहाय्यक अधिकारी VS टक्केकर यांचे देखील मोलाचे सहकार्य लाभले आहे. या सर्व घटनेचा सविस्तर आढावा आमच्या प्रतिनिधींनी घेतला आहे. चला तर मग पाहूया नेमकी त्यावेळची परिस्थिती काय होती. शहापूर सराफ गल्ली येथील नारायण बुद्धाप्पा लाड यांची घरची रेडी बाजूच्या प्लॉटमध्ये बांधली असताना त्या ठिकाणी बाजूला पडकी विहीर होती. त्या विहिरीमध्ये थोडं पाणी होतं आणि ती पाठीमागच्या बाजूने पडल्यामुळे वरती तोंड आणि खाली पाय या अवस्थेमध्ये पडल्यामुळे ती म्हैस जिवंत राहिली. आणि यासाठी गल्लीतील मराठा पंचमंडळ त्याचप्रमाणे इतर कार्यकर्त्यांनी सहकार्य करून अग्निशामकचे दलाचे प्रमुख टक्केकर, त्याचप्रमाणे या भागातील वडगावातील प्राणी डॉक्टर हे येऊन त्या म्हशीला बाहेर काढले व त्यांनी आता इंजेक्शन वगैरे देऊन त्या म्हशीला जिवंत बाहेर काढले. सुखरूप ती म्हैस बाहेर आली. एकूणच अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नामुळेच आज ही म्हैस सुखरूप बाहेर येऊ शकली आहे.
VS टक्केकर यांच्या या प्रयत्नाचे शहापूर परिसरात सर्वत्र कौतुक देखील केले जात आहे. या म्हशीला विहिरीतून बाहेर काढल्यानंतर त्या म्हशीवर वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. सध्या ती म्हैस सुखरूप असून बाहेरून थोडीफार दुखापत झाल्याचे वैद्यांकडून कळवण्यात आले आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. दरवर्षी शिवजयंती जवळ येताच शहर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात तयारीला सुरुवात होते. परंतु यंदा लॉकडाऊन असल्याने शिवजयंती उत्सवावर मर्यादा आली असली तरी शिवप्रेमींचा उत्साह मात्र तसूभरही कमी झालेला दिसून आला नाही. लॉकडाऊनच्या काळात ज्या कांगली गल्लीतील युवकांनी शहरात सर्वप्रथम निर्जंतुकीकरण मोहीम राबवली, त्याच युवकांनी निर्जंतुकीकरण करत सोशल डिस्टन्स पाळत मिरवणूक काढली. या गल्लीचे अंतर 100 मीटरपेक्षा कमी असले तरी मिरवणुकीचा देखावा आकर्षक होता. सदैव जनतेचे हित जपणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवराय होय. कोरोना प्रादुर्भावामुळे आज समस्त समाजाचे आरोग्य जपणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवरायांची प्रजा हिताची भूमिका लक्षात घेत कांगली गल्ली येथील युवक मंडळाने अभिनव पद्धतीने श्री शिवजयंती साजरी केली. या मंडळाने हीच आमची प्रार्थना आणि हेच आमचे मागणे या गीताच्या पार्श्वभूमीवर गल्ली अंतर्गत चित्ररथ मिरवणुकीद्वारे निर्जंतुकीकरण मोहीम राबवली. साऱ्यांचेच लक्ष वेधून घेतलेली ही मिरवणूक सध्या कौतुकाचा विषय ठरले आहे. यासाठी बाळू तोपिनकट्टी, राजू हुब्बळकर, लक्ष्मण काकतकर, सिद्धार्थ भातकांडे, युवराज हट्टीकर, प्रसाद हुब्बळकर, आदित्य हुब्बळकर, सुभाष सूर्यवंशी व नारायण किटवाडकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. कोरोनाचा प्रसार वाढत असल्याने शहरात धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत चालल्याने सॅनिटायझर फवारणी करण्याची मागणी वाढत आहे. त्याचबरोबर अनेक कुटुंबियांना एक वेळचे जेवण मिळणेही कठीण झाल्याने कॅटकॉन कन्सल्टंट व बेळगाव अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीकडून मंडोळी रोड येथील गुरुप्रसाद कॉलनीतील नागरिकांना अन्नधान्याच्या किटचे वितरण करण्यात आले. त्याचबरोबर सॅनिटायझर टँकची पूजा करून सॅनिटायझर फवारणीला चालना आमदार अनिल बेनकेंनी दिली. यावेळी कॅटकॉन कन्सल्टंट व बेळगाव अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या चेअरमननी सॅनिटायझरची फवारणी केली. लॉकडाऊन असल्याने सर्व जनता घरी आहे. मात्र युवक वर्गाकडून अनेक ठिकाणी पार्ट्या केल्या जात आहेत. लॉकडाऊन असल्याने सर्वांना मात्र पार्टीसाठी वेळ मिळत आहे. मात्र ही पार्टी जीवावरही बेतू शकते असे कोणी विचारही करू शकत नाही. बुधवारी सकाळी रामनगर येथील 9 युवक लोंढा येथे पार्टी करायला गेले होते. नदीकाठी मासे पकडून यांनी पार्टी केली व पार्टी करून झाल्यानंतर पुन्हा मंजुनाथ भामेकर वय 22 हा युवक मासे पकडण्यासाठी पुन्हा पाण्यात उतरला असता म्हणजे दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास तो पाण्यात उतरला होता. यावेळी त्याचा बुडून मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे लोंढा गावामध्ये खळबळ माजली व सर्वांनी नदीकाठी धाव घेतली. मंजुनाथच्या कुटुंबियांनी एकच हंबरडा फोडला होता. पार्टी करायला गेलेला आपला मुलगा आता कधीच परतणार नाही हे त्यांना कळून चुकले होते. या घटनेची नोंद खानापूर पोलीस स्थानकात करण्यात आली आहे. निखिल सुकर, KNN सिटी न्यूज, जोयडा. KLE Academy of Higher Education and Research, educating humanity for over 100 years, empowering doctors since 55 years. Courses offered: undergraduate courses MBBS, BDS, BAMS, BHMS. Postgraduate courses MD, MS, PG Diploma, MDS. PG courses M Pharma, MPT, MSc Nursing. UG courses BAMS, BHMS, B Pharma, Pharma D, BPT, BSc Nursing, PPBSc Nursing. MSc courses Anatomy, Psychology, Biochemistry, Microbiology, Perfusion Technology, Echocardiography, Clinical Research,
Biostatistics, Nutrition and Dietetics, Immunology, Psychology, Epidemiology, Biotechnology, Population Studies, Hospital Administration, Masters of Public Health in General Epidemiology, Health Economics and Outcome Research, Healthcare Quality and Safety. BSc courses: BSc Hotel Management, Bachelor of Public Health, BSc Medical Lab Technology, BSc Radiography, BSc Anesthesia Technology, BSc Perfusion Technology, BSc Cardiac Care Technology, BSc Neuroscience Technology, BSc Renal Dialysis Technology, BSc Biostatistics and Population Sciences. Admissions are opened. For more details, contact Jawaharlal Nehru Medical College Campus, Nehru Nagar, Belgavi. बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी पट्टणमध्ये समाजसेवक प्रकाश वणमत्ते यांच्या वतीने 700 गरीब कुटुंबियांना व बिहारी कार्मिकांना 15 दिवस चालण्यासारखे जीवनावश्यक वस्तू व राशनचे वितरण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कोणालाही राशनची गरज असेल तर त्यांना कळविण्याचे समाजसेवक प्रकाश वणमत्ते यांनी आवाहन केले आहे. ನಮ್ಮದು ಏನು ಬಂದೈತಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು ಬಂದೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಕಡಿ ಸಂಜಯ್ ನಗರದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು 550 ಕೊಡತ್ತೇವೆ. 1000 ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಟ್ ನೀಡೈತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಗದಿ ನಿರ್ಗತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜಯಕರ್ತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಯಾರೂ ಜಯಕರ್ತ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೂ ಜಯಕರ್ತ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ ಹಂಗೆ ಜಯಕರ್ತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ಡ, ಎಣ್ಣೆ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಚಾಪುಡಿ, ಮಸಾಲ ಪಾಕಿಟ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ, ಕೋಬೀಜ ಮತ್ತು ಡೊಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅಕ್ಕಿ ಜೋಳ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೋಳ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವು ಯಾವ ತಿನಿಸು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 245 ಮಂದಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡೋಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಉಳಿದ್ರೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ DSP ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಯರ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದವ್ರ, ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದವ್ರ ಒಂದು 40 ಮಂದಿ ಅದಾರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಮಾಡೋದು. लॉकडाऊनच्या या काळात किराणी दुकाने बंद असली तरी अनेक दानशूर लोक व संघ संस्थांकडून गरजूंना मदत केली जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अनेक गरीब कुटुंबांना एक वेळचे जेवण मिळणेही कठीण झाले आहे. मात्र अनेक दानशूर व्यक्ती व संघ संस्थांचे मुख्याधिकाऱ्यांकडून मदतीचे हात पुढे सरसावताना दिसत आहे. आनंद बमण्णवर, KNN सिटी न्यूज, चिक्कोडी. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन काळात नियमांचे पालन सक्तीने करण्याचे आदेश सरकारकडून दिले जात आहेत. मुख्य म्हणजे सामाजिक अंतर राखणे. मात्र या नियमांचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांच्या क्षेत्रात उल्लंघन करण्यात आले आहे. अथनी पट्टणमध्ये अन्नधान्याच्या किटचे वितरण काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आले. मात्र सामाजिक अंतर न ठेवता गोंधळ घालून गर्दी करून हे वितरण करण्यात आले आहे. यामुळे कोरोनाचा धोका अधिक उद्भवू शकतो हे माहीत असूनही देखील अशा प्रकारे अन्नधान्य किटचे वितरण करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे अथनी तालुक्यामध्ये अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होताना दिसत आहे. आनंद बमण्णवर, KNN सिटी न्यूज, अथनी. अलमट्टी येथे प्राथमिक शाळा शिक्षक संघाचे राज्यप्रधान कार्यदर्शी चंद्रशेखर नुगली यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीमती सुधामूर्ती यांच्या सहयोगाने इन्फोसिस फाउंडेशनकडून कोरोनाच्या या पार्श्वभूमीवर अलमट्टी रेल्वे स्थानकाशेजारी असलेल्या वस्तीत व अन्य गावांमध्ये एकूण 50 गरजू कुटुंबांना जीवनावश्यक किटचे वितरण करण्यात आले आहे.
यावेळी प्राथमिक शाळा शिक्षक संघाचे राज्यप्रधान कार्यदर्शी चंद्रशेखर नुगली यांनी सांगितले की कोणत्याही संकटकाळी सुधामूर्ती ह्या जनतेची सेवा करण्यास सतत प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी गरजू व्यक्तींसाठी व अन्य मजुरांसाठी लॉकडाऊनच्या या काळात सरकारच्या सहाय्य निधीमध्ये त्यांनी 100 कोटीचे अनुदान दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯ ಅವರು ಸೊಸೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅರಳದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಡುಗುಂದಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ದಳವಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 20 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 20 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಿಟ್ಗಳು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇವ್ನ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು PSI ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾಳ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸದುಪಾಗಲಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಡೆದೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನ ಅರಳದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು. यावेळी निडगुंदी तहसीलदार श्री वाली, चिक्कोडीचे PSI रवरात, अलमट्टी नौकर संघाचे अध्यक्ष शंकर जल्ली, चंद्रशेखर कोळेकर, चंद्रशेखर हेरकल, मल्लेश राठोड, रमेश अलमट्टी यांनी किटचे वितरण करण्यास यावेळी मदत केली. मंजुनाथ हिरेमठ, KNN न्यूज, निडगुंदी.